जी। सतगुर बचन तुम्हारे निर्गुण निस्तारे। सतगुर बचन तुम्हारे निर्गुण निस्तार। सिखो शब्द प्यारे हो, जन्म मरण की टेक। मुख उजल सदा सुखी, नानक सिमरत एक। मुख उजल सदा सुखी, नानक सिमरत एक। धरण सुवनी खड़ रत्न जड़ावी, हर प्रेम पुरख मन उठा। सबे काज सहेलड़े थिए, गुरु नानक सतगुरु तुठा। सबे काज सहेलड़े थिए, गुरु नानक सतगुरु तुठा। गुरु साहब जी के बोलना थे भरोसा, विश्वास, यकीन करना सीखिए। शब्दां नूं ध्यान नाल सुनिए, समझिए। जो समझ विच आउंदा है उसनूं अपनी जिंदगी विच लागू करन दा यतन करिए। जदों असीं अपने जीवन विच सतगुरां दे पावन बोलां नूं लागू करांगे तां असीं सही अर्थां विच सतगुरां दे दस्से मार्ग ते ਚੱਲਣ ਦਾ ਯਤਨ कर रहे होवांगे। आओ बड़े अदब नाल अज दे विचार अधीन पावन शब्द दा रल के सारे पाठ करते हैं। उपरंत विचार वाले बन्ने बदलण दा यतन करांगे। अज दा जो पावन शब्द है सारे रल मिल के पाठ करते हैं। गरीब निवास सच्चे पातशाह जी बख्शिश करन, असी बाणी नूं अपनी जिंदगी का हिस्सा मन सकीए। धन वाहिगुरु साहिब जी। श्री राग महला पंजवा। मन तन धन जिन प्रभ दिया, रखिया सहज सवार। बस गल यह है भी जे गल मनुख मान लवे भी मन तन धन जिस प्रभु ने दिता है, मैं उसकी मर्जी के मुताबिक इनू हर वेले चलाउण की कोशिश करा। सर्ब कला कर थापिया, अंतर जोत अपार। सदा सदा प्रभ सिमरिए, सदा सदा उन्हें याद रखिए, सिमरिए। सदा सदा प्रभ सिमरिए, अंतर रख उरतार। मेरे मन हर बिन अवर न कोय, मेरे मन हर बिन अवर न कोय। प्रभ शरणाई सदा रहो, दुख न व्यापै कोय।
प्रभ शरणाई सदा रहो, दुख न व्यापै कोय रहाओ। रतन पदार्थ माणिका, सोना रूपा खाक। मात पिता सुत बंधुपा, कूड़े सबे साक। जिन कीता तिसै न जाणई, मन मुख पस न पाक। जिन कीता तिसै न जाणई, मन मुख पस ना पाक। अंतर बाहर रव रहया, तिसनो जाणह दूर। गुरु साहब कहते भी तेरे तां अंदर बाहर वसदा है, पर तू उहनूं दूर मनदा है। तृष्णा लागी रच रहया, अंतर होमै पूर। भगति नाम विहोणिया, आमै मंजै पूर। राख लिहो प्रभ करनहार, जी जंत कर दया। पेन प्रभ कोय न रखनहार, महा बिकट जम पया। नानक नाम न विसराओ, कार्य अपनी मया। नानक नाम न विसराओ, कार्य अपनी हर मया। परम सम्मानी उच्चर शत तखत दे मालक, सारी मनुखता दे सांझे रहबर हौत बहुत सवार देनहार सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहब पातशाह जी दे मुबारक चरणां अंदर सुभायमान गुरु के प्यार वाले सत्संगियों, अदब सहित गुरु के सवारे पासों हरि जस कीर्तन रवि सिफ्त सलाह नाल जुड़ रहे सां। आओ चंद घड़ियां ਸਾਹਿਬ सच्चे पातशाह जी दी पावन विचार नाल जुड़न दा यतन करदे हां। विचार आरंभण तो पहला गुरु बख्शिश दोहराइए, कोई भी रसना फतेह तो मंजी ना रहे। प्यार सहित आखो वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। विचार अधीन पावन शब्द शहीदां दे सरताज पिता गुरु अर्जन साहब पातशाह जी दी मुबारक रसना तो उच्चारण किया होया। शायद श्री गुरु ग्रंथ साहब पातशाह जी दे पावन अंक 47 उपर श्री राग दे अंदर गुरु ग्रंथ साहब जी दे अंदर दर्ज है। शब्द नूं समझण दा सुखाला ढंग ही है कि असीं जदों शब्द नूं विचारदे हां, किसी भी शब्द नूं समझना होवे तां उसदा रहाओ वाला बंद उस शब्द दे केंद्री ख्याल नूं प्रगट करदा है। महाराज रहाओ वाले बंद विच पावन शब्द दी विचार नूं खोलण दी कोशिश करदे हां। अज दा विचार दी पावन शब्द जिसदा रहाओ वाला बंद महाराज कहंदे, मेरे मन हर बिन अवर ना कोई। मेरे मना इस गल ते यकीन रख, इस गल ते भरोसा कर कि हरि तो बिना होर कोई नहीं है, जिहड़ा तैनूं धरवास दे सकदा होवे, तेरे अंदर वैल पावर पैदा कर सकदा होवे, जिहड़ा तैनूं महान बनाउण वाले राह पा सकदा होवे, हरि तो बिना होर कोई नहीं है। ये गल जदों महाराज ने बाणी विच कही तां असीं इस गल नूं जे यकीनी तौर ते विश्वास इन्हां शब्दां ते रखीए तां घट्टो घट जिहड़े बंदे गुरु ग्रंथ साहब जी नूं मत्था टेकदे हन ਉਹ धार्मिक अकीदा अपना किसी होर ते ना रखण, पर जे गुरु ग्रंथ साहब जी नूं मनण वाला मत्था टेकण वाला अकीदा किते होर भी रखदा है तो इसदा मतलब है कि महज सिर्फ मत्था टेकदा है, उहनूं नहीं पता भी गुरु ग्रंथ साहब जी सानूं कहना की चाहुंदे हन।
ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਦਰ ਦੇ ਹਾਂ, ਤੇਰੀ ਅਧੀਨਗੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਅਧੀਨਗੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਅਧੀਨਗੀ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ 1 2 4 10, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਵੀ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਆਹ ਗੱਲ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਰਵਾਈਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੂੰਗਾ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਈ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਦਿਲ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਕਰਦਾ ਵੀ ਆਹ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਏਦਾਂ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਜਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਮਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਇੰਨਾ ਕਬੂਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਉਹ ਪਿਆਰ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਖਿਆਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦਿਲ ਤਾਂ ਬੜਾ ਕਰਦਾ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲੀਏ, ਪਰ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਤੁਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਰਨਾ, ਪਰ ਤੁਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਅਸਲ 'ਚ ਤੂੰ ਤੁਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਹੈ, ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਰਨਾ ਚਾਹੀਏ। ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤੁਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਹਨੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਵਕਤ ਦੇਣਾ ਪਵੇ, ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਐਫਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਵੀ ਲਈਏ। ਔਰ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦਾ ਸਾਡੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਤੁਰਦੇ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਪੱਖ ਬਾਣੀ 'ਚ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਿਹਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮਤਾ ਕਰੇ ਪੱਛਮ ਕੇ ਤਾਈ ਪੂਰਬ ਹੀ ਲੈ ਜਾ। ਬੰਦਾ ਰੋਜ਼ ਸਲਾਹਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੱਛਮ ਨੂੰ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਫਿਰ ਪੂਰਬ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪੈਂਦਾ। ਹੁਣ ਕੁਝ ਵੀਰ ਭਰਾ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅਰਥ ਏਦਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਬੰਦਾ ਮਤਾ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਪੱਛਮ ਨੂੰ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਬ ਵਾਲੇ ਬੰਨੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝੋ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਬੜੀ ਖਤਰਨਾਕ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬੰਨੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਰੱਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬੰਨੇ ਲੈ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੰਦਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਠੀਕ ਸਹੀ ਬੰਨੇ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦਿੰਦਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਗੁਨਾਹ ਜਾਂ ਕੋਈ ਔਗਣ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬੁਰਾਈ ਖਲੋਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰੋਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਹੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਪਾਇਆ। ਗੁਰਮਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਪਰਾਏ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਪਰਮਾਤਮਾ? ਤੇ ਜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਪਰਾਏ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਕੇ ਵੇਖੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਵੀ ਆਹ ਬੰਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਏ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮਹਾਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ। ਤੇ ਜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪੁੱਠੇ ਰਾਹਾਂ ਤੇ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੀ ਟੁੱਟਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਟੁੱਟ ਰਿਹਾ, ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ ਬੰਦੇ ਇਸ ਗੱਲ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਯੂਥ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਜਵਾਨੀ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਦਾ 90% ਭਰੋਸਾ ਧਰਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਰੋਲ ਸਾਡਾ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੱਬ ਇਹ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਰੱਬ ਏਦਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਰੱਬ ਏਦਾਂ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਜੇ ਰੱਬ ਹੀ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਰੱਬ ਨੂੰ ਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖ, ਮਤਾ ਕਰੇ ਪੱਛਮ ਕੇ ਤਾਈ ਪੂਰਬ ਹੀ ਲੈ ਜਾ, ਖਿਨ ਮੈਂ ਥਾਪ ਥਾਪਨ ਹਾਰਾ ਆਪਨ ਹਾਥ ਮਤਾਤ। ਸ਼ਬਦ ਲਵੇਰਾ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਔਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਹੀ ਇਹ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਔਰ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਤੇ ਅਖੀਰਲੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਈਦਾ ਕਦੇ। ਜਦੋਂ ਇਹਦੀਆਂ ਅਖੀਰਲੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਤੇ ਉਸ ਤੇ ਅਖੀਰਲੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਵੀ ਆਉਣਗੀਆਂ ਵੀ ਬਹੁ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਪੂਰਾ ਭੇਟਿਆ ਪ੍ਰਵਾਨ ਗ੍ਰਸਤ ਉਦਾਸ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੇ ਗੁਰੂ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਭੁਲੇਖਾ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਏਦਾਂ ਅਰਥ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਅਖੀਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਭਾ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਨਹੀਂ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਗ੍ਰਸਤੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਨਾ ਗ੍ਰਸਤੀ ਹੋਵੇ, ਪ੍ਰਵਾਨ ਗ੍ਰਸਤ ਉਦਾਸ। ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਸ਼ਬਦ ਜਦੋਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜੋਗੇ ਤਾਂ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਰਹਾਉ ਵਾਲਾ ਬੰਦ ਹੈ, ਸਿਆਣਪ ਕਾਹੂ ਕਾਮਨਾ ਆਤ ਜੋ ਅਨਰੂਪਿਓ ਠਾਕੁਰ ਮੇਰੇ ਹੋਏ ਰਹੀ ਉਹ ਬਾਤ। ਬੰਦੇ ਤੇਰੀ ਸਿਆਣਪ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਆਉਣੀ,
ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਣਪ ਤੂੰ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਤੋਰੇ, ਇਹ ਤੇਰੀ ਸਿਆਣਪ ਤੈਨੂੰ ਪਰਾਇਆ ਪਾਉਂਦੀ। ਜਿਹਨੂੰ ਬਾਬੇ ਨੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਹ ਸਿਆਣਪਾ ਲੱਖ ਹੋਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨਾ ਚੱਲੇ ਨਾਲ। ਬਹੁਤ ਸਿਆਣਪਾ ਬੰਦਾ ਕਰਦਾ ਪਰ ਇਹ ਤੇਰੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਸ ਸੱਚੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਿਆਣੇ ਹੋਣਾ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿਆਣੇ ਹੋਣਾ ਪਾਪ ਥੋੜੀ ਹੈ, ਸਿਆਣੇ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਇਦਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇ ਸਿਆਣੇ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਸਿਆਣੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਪਰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤੇਰੀ ਸਿਆਣਪ ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਤੇਰਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਜਦੋਂ ਵਰਤਿਆ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਆਣਪਾਂ ਤੂੰ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਕੀ ਸਿਆਣਪ ਕਰਦਾ ਭਲਾ? ਬੰਦਾ ਇਹ ਸਿਆਣਪ ਕਰਦਾ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਤੇ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸਿਆਣਾ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨੂੰ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਮਨ ਮਰਜ਼ੀਆਂ ਕਰਦਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਚਲਾਕੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੀਆਂ, ਇਹ ਸਿਆਣਪ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਧਰਮ ਸਥਾਨ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੂੰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਧਾਰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇਸ ਬੰਨੇ ਤੁਰਨਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਧਰਮ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ ਫਿਰ ਪੱਛਮ ਵਾਲੇ ਬੰਨੇ ਤੁਰ ਪੈਣਾ। ਇਹ ਮੀਨਿੰਗ ਨੇ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ। ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਵੀ ਇਹ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਫਿਰ ਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਪਈ ਅਜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲਾ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਲੈ ਗਿਆ ਨਾ ਪੱਛਮ ਵਾਲੇ ਬੰਨੇ ਨੂੰ ਮਨ ਸਾਡਾ। ਬੰਦੇ ਨੇ ਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਰੋਗ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੰਦਾ ਰੋਗੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਬੜਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਛੱਡ ਦਈਏ, ਕੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਿਹਤ ਲਈ ਇਹ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਮਹਿਫਿਲ ਵਿੱਚ ਬਹਿੰਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਛੱਡ ਖੜਾ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨਸ਼ਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਲੀਲ ਹਰ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਬੜੀ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀਆਂ। ਤੂੰ ਐਵੇਂ ਫਿਕਰ ਕਾਹਤੋਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ? ਮਤਾ ਕਰੇ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਫਿਰ ਪੱਛਮ ਵਾਲੇ ਬੰਨੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸ਼ਬਦ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵੇਖੋਗੇ ਨਾ, ਉਹ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਚ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਜੋ ਅਨੰਦ ਨਿੰਦ ਕਰ ਛੋੜਿਓ ਸੋਈ ਫਿਰ ਫਿਰ ਖਾਂ। ਸਿਆਣਪ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਛੱਡਣੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਤੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਮੰਨ ਲਿਆ ਵੀ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੀ ਫਸਦਾ, ਫਿਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੀ ਫਸਦਾ। ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਗਲਤ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਠੀਕ ਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਹਿੱਸਾ ਉਸ ਬਿਮਾਰੀ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਗੁਰਮਤ ਗੱਲ ਹੀ ਇੱਥੇ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ ਪੈਣਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਤਾਂ ਹੀ ਬਾਬੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅੰਜਨ ਮਾਹ ਨਿਰੰਜਨ ਰਹੀਏ ਜੋਗ ਜੁਗਤ ਇਉਂ ਪਾਈਏ। ਇਦਾਂ ਰੱਬ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਰਹਿਣਾ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਣਖ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਲੱਗਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਜਿਹਨੂੰ ਬਾਬੇ ਨੇ ਇਦਾਂ ਵੀ ਲਿਖਿਆ, ਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਸਾਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ, ਦੁਨੀਆ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੀ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸੰਸਾਰ ਛੱਡ ਦੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਾਉਣਾ ਹੈ, ਧਰਮ ਜੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਛੱਡਣੀ ਪਏਗੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਦੁਨੀਆ ਛੱਡਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ। ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਸ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਲਾ ਸੁਭਾਅ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸਨ ਨਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਵੀ ਸਨ, ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਰਾਹ ਤੋਂ ਚੱਲਣ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਕੰਮ ਆਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਛੜਕਾਤਾ ਹੋਵੇ। ਪਤਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ ਛੱਡੋ ਖਹਿੜਾ, ਜੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲੈਣਾ। ਪਤਨੀ ਤਾਂ ਆਫਟਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਬੱਚੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਛੱਡੋ ਖਹਿੜਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲੈਣੇ। ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੂਤਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਗਤਾਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ, ਕੋਈ ਪੱਥਰ ਮਾਰਦਾ, ਕੋਈ ਰੋੜੇ ਮਾਰਦਾ, ਲੈਣਾ ਕੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਰਾਹ ਤੋਂ ਰੋਕ ਨਾ ਸਕੇ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੰਜਨ ਮਾਹ ਨਿਰੰਜਨ ਪਾਉਣਾ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਉਸ ਰਹਿਣਾ ਉਸੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਰੱਖੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਹੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਰਦ ਸੂਰਮਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਚਿੱਕੜ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੁੱਟਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਕੇ ਵੇਖੋ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਬਾਣੀ 'ਚ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ, ਕੋਈ ਆਖੇ ਭੂਤ ਨਾ ਕੋ ਕਹੇ ਬੇਤਲ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭੂਤ ਨਾ। ਕੋਈ ਆਖੇ ਭੂਤ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਭੂਤ ਨਾ ਵੀ ਮੰਨ ਰਿਹਾ, ਕੋ ਕਹੇ ਬੇਤਾਲਾ। ਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦਾ ਤਾਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ,
ਇਹਦੇ ਤੇ ਮਰਿਆਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕਿਸੇ ਤੇ ਖੜ ਜਾਏਗਾ ਨਾ ਵੀ ਇੱਕ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਤੇ ਬਣਨੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਜ ਦਾ ਮਾਪਦੰਡ ਹੀ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਇਹ ਕਾਹਦਾ ਬੰਦਾ ਇਹਦੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ। ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਬਣਦੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਪਰ ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਆਖੇ ਭੂਤਨਾ ਕੋ ਕਹੇ ਬੇਤਾਲਾ, ਕੋਈ ਆਖੇ ਆਦਮੀ ਨਾਨਕ ਵਿਚਾਰਾ। ਤੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਇਆ ਦੀਵਾਨਾ ਸ਼ਾਹ ਕਾ ਨਾਨਕ ਬੋਰਾ ਨਾ ਜਾਓ ਮੈਂ ਪਾਗਲ ਹਾਂ, ਮੰਨ ਲਿਆ ਮੈਂ ਪਾਗਲ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਵੀ ਇਹ ਪਾਗਲ ਹੈ ਬੰਦਾ, ਇਹਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਮੈਂ ਪਾਗਲ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕੋਈ ਮਾਇਆ 'ਚ ਪਾਗਲ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਕਰੈਕਟਰ ਤੋਂ ਡਿੱਗਾ ਪਾਗਲ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਦੌਲਤ ਪਿੱਛੇ ਪਾਗਲ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਸ਼ੋਹਰਤ ਪਿੱਛੇ ਪਾਗਲ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਪਾਗਲ ਹੋਇਆ ਸੱਚ ਦੇ ਪਿੱਛੇ। ਫਰਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਗਲ ਹੋਣ 'ਚ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਾਗਲ ਹੋਣ 'ਚ। ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਾਗਲ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਾਏ ਨਾ ਰਲਦੀ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਉਹਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਰਲਦੀ ਹੋਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਨੂੰ ਦਲੀਲ ਦੇਣੀ ਵੀ ਨਾ ਆਉਂਦੀ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪਾਗਲ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਪਾਗਲ, ਇਹਦੀ ਕੀ ਸੁਣਨੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਓ, ਜੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਬਾਣੀ 'ਚ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਨੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਾਗਲ ਕਿਹਾ ਹੋਣਾ, ਰੋੜੇ ਮਾਰੇ ਹੋਣਗੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ, ਪੱਥਰ ਵੀ ਮਾਰੇ ਹੋਣਗੇ। ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਵਾਪਰਿਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜੋ ਕੰਧ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਅਚਲ ਬਟਾਲੇ ਕੰਧ ਹੈ, ਤੇ ਕੰਧ ਦੇ ਥੱਲੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵਿਆਹਾਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ 'ਚ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕੰਧ ਥੱਲੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ? ਔਰ ਜਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੰਧ ਹੋਏਗੀ, ਇਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਉਹ ਕਾਰਜ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਵਿਖਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਿਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ, ਔਰ ਈਵਨ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਇਕੱਲੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਜਿੱਤੇ ਬਿਲੀਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਾ ਕਰਤਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਫੀਮ ਖਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਮੰਨੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਉਂ ਸਿਰਜਦੇ ਨੇ ਬੰਦੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਅਸਲ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਦਾਂ ਹੀ ਵੇਖਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ। ਬਾਬੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗਾ ਸੀ ਉਦਾਂ ਵਰਤ ਲਿਆ। ਮਤਾ ਕਰੇ ਪਛਮ ਕਿਤਾਈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਦਾ ਹਵਾ ਵਾਲਾ ਬੰਦ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਂ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਲਾਹਾਂ ਤੂੰ ਕਰਦਾ ਰੱਬ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰਦੀ ਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹੀ ਆ ਨਾ, ਬਾਣੀ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਕਥਾ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਖਲੋ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਐਂ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਅਸਲ 'ਚ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਮ ਸਮਾਜ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲੋਂ ਲਿੰਕ ਹੀ ਟੁੱਟ ਜਾਏਗਾ ਬੰਦੇ ਦਾ, ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਇਦਾਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਸਮਝਣ ਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜੇ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ ਛੱਡ ਦਾਂਗੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਣਗੇ, ਹੈ ਨਾ ਸਾਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਹੈਗਾ ਨਾ ਕਿ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਤਾਂ ਬੋਲਣਾ ਹੀ ਪਏਗਾ, ਝੂਠ ਬਿਨਾਂ ਤਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਨਾ ਅਸਲ 'ਚ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਹਲ ਵੀ ਵਾਇਆ, ਝੂਠ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਬਾਬੇ, ਤੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਵਪਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਝੂਠ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮੋਦੀ ਲੱਗੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਬੰਨੇ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਲੰਬਾ ਚੈਪਟਰ ਹੈ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਮੋਦੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਾਇਦ ਉੱਥੇ ਨਾ ਤੱਕੜੀ ਲੈ ਕੇ ਵੱਟਿਆਂ ਨਾਲ ਕੁਝ ਤੋਲਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਮੋਦੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਵੀ ਮੋਦੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤੱਕੜੀ ਵੱਟਿਆਂ ਨਾਲ ਤੋਲਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵਰਕਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੋਦੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੋਦੀ ਖਾਨੇ ਦਾ ਇੰਚਾਰਜ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੋਲਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਦੀ ਮੋਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣਿਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ? ਮੋਦੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਮੋਦੀ ਖਾਨਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਚ ਮੋਦੀ ਲੱਗਾ, ਇੰਚਾਰਜ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ। ਕਿੰਨੇ ਵਰਕਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਨ ਉੱਥੇ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਹੈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਦਾ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੇਂਦਰ ਹੈ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੋਦੀ ਖਾਨਾ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਹੈ ਜਿੰਨੀ,
ਅਸੀਂ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਵਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਅਸੀਂ ਉੱਦਾਂ ਵੇਖਦੇ ਆ। ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੋਦੀ ਲੱਗੇ ਸਨ, ਔਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਮੋਦੀ ਖਾਨਾ ਚਲਾ ਕੇ ਵਿਖਾਇਆ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਝੂਠ ਤੋਂ ਵੀ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ, ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਫਰਕ ਇਹ ਪਿਆ ਮੋਦੀ ਖਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਵੀ ਬਾਬਾ ਮੋਦੀ ਖਾਨਾ ਲੁਟਾਈ ਜਾਂਦਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਦੌਲਤ ਖਾਨ ਸੱਦਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਮੋਦੀ ਖਾਨਾ ਲੁਟਾਉਣਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਲੁਟਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਏਦਾਂ ਥੋੜੀ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਾਬ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਲਓ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਕੁਝ ਪਿਆ ਸੀ ਜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਗਿਆ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਲੁਟਾਇਆ ਹੋਣਾ, ਤੇ ਜੇ ਬਰਾਬਰ ਪਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਕੀ ਲੁਟਾਇਆ ਹੋਣਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਹਿਸਾਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਹਿਸਾਬ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬਰਾਬਰ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਐਸਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜਾ 13 ਅੱਖਰ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ 13 ਤੋਲਤਾ ਉੱਥੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਮੋਦੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਣਕ ਬਣਦੀ ਹੈ 2 ਕਿਲੋ ਤੇ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ 50 ਕਿਲੋ ਤੇ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹ 20 ਕਿਲੋ। ਅੱਜ ਵੀ ਐਂ ਚੱਲਦਾ ਨਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਲਸਿਲੇ 'ਚ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਚੱਲਦਾ। ਹੁਣ ਜਿਹਦੀ ਬਣਦੀ ਸੀ 50 ਕਿਲੋ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਸੀ 20 ਕਿਲੋ। ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮੋਦੀ ਆ ਗਏ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਥੱਲੇ ਵਾਲੇ ਵਰਕਰ ਸਨ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ 30 ਆਪਾਂ ਰੱਖਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ 20 ਅੱਗੇ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ 30 ਕਿਉਂ ਰੱਖਣੀ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ 20 ਤੁਹਾਡੀ 10 ਸਾਡੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਥੱਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਮੰਨਣੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪੁੱਤ ਬਣ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਦਿਓ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਦਾ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਚ 30 ਕਿਉਂ ਰੱਖਣੀ ਹੈ? ਹੁਣ ਜਿਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ 20 ਮਿਲਦੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ 30 ਮਿਲਣ ਲੱਗੀ ਤੇ ਕੀ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਹੋਏਗਾ ਵੀ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਤੇ ਫ੍ਰੀ ਚ ਲਟਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੇ ਦੀ 20 ਮਿਲਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਦੀ 50 ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਰੌਲੇ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੇ ਐ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਤਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਤੋਂ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਮੋਦੀ ਖਾਨਾ ਲੁਟਾਇਆ ਗਿਆ। ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੱਲ ਸੀ, ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਉਹ ਕਨਸੈਪਟ ਸੀ, ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਮਝਣ ਵਾਲਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਹਿਜ ਇੱਕ ਤੱਕੜੀ ਵੱਟੇ ਤੋਲਣ ਵਾਲਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਤਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਬੰਦਾ ਠੀਕ ਜੇ ਉਹਦੀ ਸੁਰਤ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਆ ਜਾਏ ਔਰ ਉਹ ਮੰਨ ਲਵੇ ਹਾਰ ਬੇਨ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ। ਸਾਰਿਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਬੰਦਾ ਏਦਾਂ ਫੀਲ ਕਰੇ, ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ, ਪ੍ਰਭ ਸ਼ਰਨਾਈ ਸਦਾ ਰਹੋ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਰਵੇਂ ਸਦਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਦੇ ਆ ਵੀ ਸਦਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਸਦਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਥੋੜੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਦਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, 24 ਘੰਟੇ ਹੁੰਦਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਰਹੇ। ਸ਼ਬਦ ਵੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ, ਪ੍ਰਭ ਸ਼ਰਨਾਈ ਸਦਾ ਰਹੋ, ਸਦਾ ਹੀ ਰਹੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹਰ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ। ਤੇ ਜੇ 24 ਘੰਟੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਸਮਝਣੀ ਪਏਗੀ ਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਹੀ ਆ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰ ਲਈਏ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜੌਬ ਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਫਿਰ ਤੇ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਘਰ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈਗਾ ਪਰ ਬਾਹਰ ਤਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਜਿਹੜੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਧਰਮ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮੰਦਰਾਂ ਮਸਜਿਦਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਇਦਾਂ ਦੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਰੱਬ ਇੱਕ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪੂਜਾ ਕਰੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਕਰ ਲੈਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪੂਜਾ, ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਗਏ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਨਮਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ, ਦੂਰ ਖਲੋ ਗਏ ਕਿ ਬਾਬੇ ਦਾ ਹਰ ਗੱਲ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਢੰਗ ਹੈ। ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਕਾਜ਼ੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਮਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਨਮਾਜ਼ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਨਿਰਾਦਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਨਮਾਜ਼? ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਮੈਂ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਮਾਜ਼ ਵਿੱਚ, ਕੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੀ ਨਮਾਜ਼ ਦਾ? ਹੁਣ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਾਜ਼ੀ ਕੀ ਦੇਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਵਾਂਗਾ ਤੇ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਹੋਰ ਕਰਨਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚੀ ਦੱਸ ਵੀ ਨਮਾਜ਼ ਸਿਰਫ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀ ਸੀ ਜਾਂ ਅੰਤਰਾਤਮਾ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀ ਸੀ? ਅੰਦਰੋਂ ਕਿੱਥੇ ਸੀ? ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਅਸਲ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ
ਇਹਨੂੰ ਫੇਸ ਰੀਡਿੰਗ ਕਰਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਅੱਜ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਚੈੱਕ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਫੇਸ ਰੀਡ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਬਹੁਤੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਫੇਸ ਤੋਂ ਝਲਕ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਜਿਹਨੂੰ ਬਾਬੇ ਨੇ ਬਾਣੀ ਚ ਏਦਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੱਥ ਮਰੋੜੇ ਤਨ ਕੰਬੇ ਸਿਆਹ ਹੋਗਾ ਸੇਬ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਫਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਮਰੋੜੇਗਾ, ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਸਰੀਰ ਕੰਬੇਗਾ, ਤੇ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਰੰਗ ਇੱਕ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਇੱਕ ਆਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਇਹ ਕਰਦੇ ਵੀ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਧਰਮਰਾਜ ਕੋਲ ਬੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਰੰਗ ਬਦਲਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਬਦਲਦੇ ਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਰੰਗ, ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੇ। ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ। ਔਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਦੱਸ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਨਮਾਜ਼ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦਿਲੋਂ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸੀ, ਅੰਦਰੋਂ ਡਰ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਾਬਾ, ਵੀ ਨਮਾਜ਼ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ। ਦੌਲਤ ਖਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸੱਚੀ ਦੱਸ ਵੀ ਤੂੰ ਹੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਤਾਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ 'ਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੋਤੀ ਖੜੇ ਸੀ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ, ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਆਤਮਾ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਨੋਟ ਕਰਕੇ ਵੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਬੈਠੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਚੱਲ ਸਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਕਿਤੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਆਪਾਂ ਕੀਰਤਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਸ਼ਬਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਗਵਾਚੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਸ ਵੇਲੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵੰਡਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਲਾ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲੈ ਲਓ। ਉਹ ਲਾਗੇ ਖੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਗਵਾਚਾ ਹੁੰਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਤੇ ਤਨ ਦਾ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣਾ ਭਗਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਰਵਾਂਗੇ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਏਦਾਂ ਹੀ ਸਮਝੋ। ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੰਦਾ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅੱਛਾ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨਸ਼ਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਉੱਚੀ ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸਿਓ। ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਬਸ ਇੰਨਾ ਕੀ ਸਵਾਲ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਗੁਨਾਹ ਹੈ ਉਹ ਬਾਹਰ ਠੀਕ ਕਿਵੇਂ? ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਪੁਜਾਰੀ ਹੈ ਨਾ ਵਕਤ ਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਆਉਣਾ ਹੈ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਠੀਕ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਬਾਹਰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ ਆਪਾਂ ਨਿਬੇੜ ਦਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ। ਇੱਥੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਮਾਜ ਕਰਪਟ ਹੋਇਆ ਧਾਰਮਿਕ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਜੀ ਮਾਰਨ ਪਾਏ ਹਰਾਮ ਨਾ ਹੋਏ ਹਲਾਲ ਨਾ ਜਾਏ, ਕੌਣ ਪੁੱਛੇਗਾ? ਅਗਲਾ ਪੁੱਛਦਾ ਕੋਈ? ਮੈਂ ਕੰਟੋ ਸੀ ਇੱਕ ਵਾਰ, ਮੈਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਗੱਲ ਸੁਣਾਈ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸੱਜਣ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਹੈ ਮੈਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਕਾਹਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਮਾੜੀ ਹੈ ਫਿਰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਦਾਂਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੱਸਣ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸੰਗ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਮਝਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਸੰਗ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਮੇਰਾ ਵੀ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸੱਜਣ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਛੱਡੋ ਖੜਾ ਹੈ, ਕੀ ਲੈਣਾ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਐਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਆ ਅਰਦਾਸ? ਇਹ ਕੰਮ ਦੱਸਣਾ, ਆਪਾਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਤਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਔਖਾ ਕੰਮ। ਹੁਣ ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜ਼ਿਕਰ ਥੋੜੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿੱਦਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਓਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਸਮਝੋਗੇ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਦੁੱਖ ਨਾ ਵਿਆਪੇ ਹੋਏ। ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆ ਗਰੰਟੀ ਹੈ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਅੱਜ ਤੇ ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਨੇ ਸਾਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਦਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸ਼ਰਨ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਹੁਤੇ ਬੰਦੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਭਰੋਸਾ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ। ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ ਨਾ ਅਗਲੇ ਨੇ 100-150 ਸਾਲ ਸਾਡੇ ਭਰੋਸੇ ਤੋੜ ਤੇ, ਸਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਗੁਰੂ ਤੇ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਆ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਿਹੜਾ 2015 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਇਸੇ ਕੜੀ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈ। ਇਹ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਬੈਨੀਫਿਟ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਕੀ ਲਾਭ ਤੇ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣਾ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਗੱਲ, ਇਹ ਕਰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਟੁੱਟੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਕੀਦਾ ਟੁੱਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ, ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ, ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਤਨ ਧਨ ਜਿਨ ਪ੍ਰਭ ਦੀਆ। ਜਿਹਨੇ ਮਨ ਤਨ ਧਨ ਸਭ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮਨ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਤਨ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਮਿਲਿਆ ਇਵੇਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਮ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ।
कई बंदे होंदी आदत तन भी बदलने की कोशिश करते हैं, पर गुरु साहब जी कहते जिहदा दिता होया ना प्रभु का दिता होया रखिया सहज सवार, ते उन्हें बड़े सहज नाल सवार सवार के रखे जे तू इस तन नूं उस मालिक के हवाले कर दे। सर्व कला कर थापिया अंतर ज्योति अपार, सारियां कला तेरे अंदर कुदरत ने पाइया ने। ये देखना आपां है कि असीं इहदी कला नाल बंदे अंदर दिमाग ते पाया ना कुदरत ने, दिमाग है डिपेंड करता है तुसीं दिमाग नूं चलाउणा किधर। कई बंदे दिमाग गुरु वाले बन्ने चलाउंदे ने, कई बंदे चलाकियां वाले बन्ने चलाउंदे ने। जिधर नूं दिमाग चलाओगे ना तो वर्क ही करना है ना, अंदर पई ये चीज काम करेगी, जिधर नूं चलाओगे उधर नूं चलदी जाएगी। सतगुरु गरीब निवास सच्चे पातशाह जी कहते उन्हें सारियां कला तेरे अंदर थापियां ने, अंदर उसकी जोत भी टिकी हुई है। तू जोत नूं भुला के भाई मन मर्जियां करदा है। सदा सदा प्रभ सिमरी है, हर वेले याद रखा कर रब नूं, कदे कदे नहीं याद करीदा हुंदा। हर वेले जदों कुराए पैण लगो उदों याद कर लो कि मेरा गुरु नहीं आग्या दिंदा, मेरा परमात्मा नहीं आग्या दिंदा। कितनी हैरानगी की गल है कि बंदा जिंदगी का कोई भी मोड़ बिना गुरु की मर्जी तो ना एक भी पैर ना पट्टे गुरु की मर्जी, मेरे गुरु नूं ये नहीं पाउंदी गल, मेरे गुरु नूं चंगी नहीं लगती गल। तुसीं वेखो कितनी खूबसूरत दुनिया बन जाएगी। महाराज सच्चे पातशाह जी कहते अंतर राखे उर धार, तेरे हृदय के अंदर टिकिया परमात्मा जिहड़ा तेरे अंदर रखिया है उन्हें किते इनू प्रगट करने की कोशिश कर। फिर अगलेरा बंद महाराज सच्चे पातशाह कहते रतन पदार्थ माणका सोए ना रूपा खाक, किसी का पदार्थां वाले ध्यान, किसी का सोना गहना वस्तुआं। सतगुरु जी कहते ये तो भाई खाक ने, सारियां इत्थे रह जानियां ने, कोई काम नहीं आनी तेरे। कोठे मंडप माड़ियां पासों च दुनिया ढट्ठियां काम ना आनी विचों सखड़ियां, काम थोड़ी आउंदियां ने, इत्थे रहना सारा कुछ। सतगुरु गरीब निवास सच्चे पातशाह जी ने शब्द वरते मात पिता सुत बंदपा, कूड़े सबे साक, झूठे ने सारे साक। पर ਇਹਦਾ मतलब ये नहीं है कि माता पिता परिवार भाई भी ये झूठे ने सारे, बंदा इन्हां नाल गल ही ना करे। ਇਹਦਾ मतलब यह है कि इन्हां बदले ਜਿਹੜੀਆਂ बेईमानियां लालच किरदार तो डिगदा है, ये सारी गल गलत है, क्योंकि इन्हां ने भी तेरा साथ अखीर नूं नहीं देना। जिन कीता तिसै ना जाने, मनमुख पशु नापाक। गुरु साहब कहते पशुआ जिन्हें कीता है तो उन्होंने नहीं समझदा ते नापाक हो गए, अपवित्र सोच का मालिक बन गए। तो पाक का अर्थ हुंदा है पवित्र ते नापाक का अर्थ हुंदा है अपवित्र। अंतर बाहर रव रहिया तिसनु जाने दूर, परमात्मा हर थां ते, पर बंदे ने उन्होंने दूर मन्निया। कहते इत्थे किहड़ा रब नूं पता लगना, इत्थे किहड़ा परमात्मा वेखदा। परमात्मा दे मंदिर च वेखेगा, मस्जिद च वेखेगा, गुरुद्वारे च वेखेगा, हर थां ते थोड़ी परमात्मा वेखदा। इसे करके गुनाह करने लिए बंदे ने जगह चुन लिया ने। और जे बंदा ये महसूस करे कि परमात्मा हर थां ते वेखदा ते किसी भी दुनिया के कोने च कोई भी ना वेखदा होवे, बंदा उत्थे भी पाप नहीं करेगा। कोई सानू भुलेखा ये लग गया कि इत्थे नहीं वेखदा। सतगुरु गरीब निवास सच्चे पातशाह जी ने फिर तृष्णा लागी रच रहिया अंतर होमे कूर, तृष्णा विच फसिया होया, अंदरों होमे च ग्रसिया, हंकार विच ग्रसिया होया बंदा कूड़ दियां गल्लां करदा है, झूठियां गल्लां करदा है। भगते नाम विहुणिया आवे जावे पूर, गुरु दी सिੱਖਿਆ तो बिना पूरां दे पूर जम रहे ने ते मर रहे ने, फस रहे ने बुराइयां दे विच, उन्हां दे रिजल्ट भुगत रहे ने, तड़फ रही है दुनिया, कुरला रहा है संसार, पर उगड़ छड्डण लई राजी नहीं है। बुराइयां दा त्याग करने लई बंदा राजी नहीं। राख लेहो प्रभ करनहार, जी जंत कर दया, परमात्मा जी कृपा करो सानू रख लो, असीं इन्हां बीमारियां तो बच जाइए। ते बचन का तरीका बाबे ने समझाया कि हर बिन अवर ना होए। सतगुरु गरीब निवास सच्चे पातशाह जी कहते बेन प्रभ कोय ना रखन हार, महा विकट जम भया, गुरु तो बिना कोई नहीं बचा सकता।
तेरी जिंदगी के अंदर भयानक जम का रूप धारण करके तेरे अंदर औगण डेरा लाई बैठे ने। औगण जम ने नानक औगण जितड़े तेते गली च जी। बंदे कहते ने मरन तो बाद गला च संगल पैंदा, मरन तो बाद राख हुंदा बंदा, कित्थे इत्थे संगल पए ने गला च। किसी के गल च काम का संगल पिया, किसी के गल च क्रोध का संगल पिया, किसी के गल च लोभ का संगल पिया, तो तुई फिरदा रसम, कोई किसी बन्ने लई फिरदा, कोई किसी बन्ने। ये संगल लाइए अपने गल विचों, जिउंदे जी लैणे ने जेड़े महाराज सच्चे पातशाह जी ने कहा इन्हां नूं ला भाई, जेड़े भयानक रूप तेरे अंदर धारण करी बैठे हैं, बड़े खतरनाक रूप तेरे अंदर बैठा है, जे इनू अपनी लाइफ विचों बाहर कढ दें तो परमात्मा रख लैंदा। नानक नाम ना बिसरो कर अपनी हर मैया। हे नानक मैनू कदे भी परमात्मा का उपदेश ना भुले। नाम ना भुलण का मतलब है उपदेश ना भुले, गुरु की सिक्ख्या ना भुले। गुरु की सिक्ख्या पल्ले बनीए भी सानू गुरु साहब जी ने उपदेश की दिता है, महाराज ने सानू समझाया की है। जिदने सिक्ख्या पल्ले बन लांगे सतगुरु गरीब निवास सच्चे पातशाह जी कहते उस दिन असीं परमात्मा के दर ते प्रवान चढ़ जावांगे। महाराज सच्चे पातशाह जी कृपा करन, असीं गुरु की सिक्ख्या नूं पल्ले बन के जिंदगी जीउण दा यतन करिए। सबना दा धन्नवाद भुलां चुका मेरियां। शुक्र अकाल पुरख वाहिगुरू जी दा, भुलां नूं ना चतारदे होए मालक दा शुक्र करदे हां। गज के फतेह बुलावा को जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।